બધા બે હાથ છોડશો, 3 વખત આપણે વંદન કરશું, યાચના કરશું, બુદ્ધ પૂજા કરશું. કેમ અરવિંદભાઈ નથી આવ્યા? ઓકે, બે હાથ છોડો, 3 વખત વંદન કરો. અરહં સમ્મા સંબુદ્ધો ભગવા બુદ્ધં ભગવન્तं અભિવાદેમિ બુદ્ધં નમઃ. સ્વાખાતો ભગવતા ધમ્મો ધમ્મં નમામિ. સુપટિપન્નો ભગવતો સાવક સંઘો સંઘં નમામિ. મારી પાસે બધા બોલજો. ઓકાશ વંદામિ ભંતે દ્વારતેન મય્યાકૃतं સબ અપરાધં ખમતમે ભંતે. દ્વિતીયંપિ તૃતીયંપિ ઓકાશ ભંતે. તીસરણેન સહ પંચશીલં ધમ્મં યાચામિ અનુગં કત્વા શીલદેથમે ભંતે. દ્વિતીયંપિ તૃતીયંપિ ઓકાશ ભંતે. તીસરણેન સહ પંચશીલં ધમ્મં યાચામિ અનુગં કત્વા શીલદેથમે ભંતે. અહં વદામિ तं વદેથ. નમો તસ્સ ભગવતો અરહતો સમ્મા સંબુદ્ધસ્સ. બીજી વાર. નમો તસ્સ ભગવતો અરહતો સમ્મા સંબુદ્ધસ્સ. ત્રીજી વાર. નમો તસ્સ ભગવતો અરહતો સમ્મા સંબુદ્ધસ્સ. બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ સંઘં શરણં ગચ્છામિ સંઘં શરણં ગચ્છામિ. દ્વિતીયંપિ બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ દ્વિતીયંપિ બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ દ્વિતીયંપિ ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ દ્વિતીયંપિ ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ દ્વિતીયંપિ સંઘં શરણં ગચ્છામિ દ્વિતીયંપિ સંઘં શરણં ગચ્છામિ તૃતીયંપિ બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ તૃતીયંપિ બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ તૃતીયંપિ ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ તૃતીયંપિ ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ તૃતીયંપિ સંઘં શરણં ગચ્છામિ તૃતીયંપિ સંઘં શરણં ગચ્છામિ. પાણાતિપાતા વૈરમણિ સિક્ખાપદં સમાદયામિ પાણાતિપાતા વૈરમણિ સિક્ખાપદં સમાદયામિ. અદિન્નદાના વૈરમણિ સિક્ખાપદં સમાદયામિ અદિન્નદાના વૈરમણિ સિક્ખાપદં સમાદયામિ. કામેષુ મિચ્છાચારા વૈરમણિ સિક્ખાપદં સમાદયામિ કામેષુ મિચ્છાચારા વૈરમણિ સિક્ખાપદં સમાદયામિ. મૂષાવાદા વૈરમણિ સિક્ખાપદં સમાદયામિ મૂષાવાદા વૈરમણિ સિક્ખાપદં સમાદયામિ. शूरामेरय मज्जपमादठाना वीरमणि
शिखापदं समादयामि शूरामेलय मद्यपमादठाना वेरमणि शिखापदं समादियामि ईशाशागमन पंचशील संपूर्णम् आं वन्दे साधु 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 બધા બુદ્ધ પૂજાની ચોપડી લો એક સાથે આપણે બુદ્ધ પૂજા બોલશું દરેક વ્યક્તિએ બોલવાની છે એક સાથે વણગંધ ગુણોપેતમ એતમ કુસુમ સંતતિ પૂજયામિ મુનિદાસં શ્રીપાદ સરોરુહે पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नैनं पुय्येन मे तेन लभामि मोक्षं ऊफं मिलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम् युतेन तमदंसिन तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकाय वन्दनम् अनन्तगुणगन्धिनं सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागतं बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभवा धातवो धातुगभे लङ्काय जम्बुदीपे तिरसपुरवरे नागलोके चथूपे सबेऽपि बुद्धं दशबलतनुजनं बोधिचेत्यं नमामि वन्दामि चेत्य सर्वं सर्वठानि सुपठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदम् बोधि पूजा यस्मूले निसिन्नोव सपारी विजयम् अका पत्तो समयुतं सत्था वन्दे तं बोधिपादपम् इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते तीर्थवंदना बुद्धवंदना इति पीशो भगवान् अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्था देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाति बुद्धं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धानागता पच्युपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणम् अयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपशुवरुत्तमम् बुद्धेयो
खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं मम स्वाखाको भगवता धम्म सन्निधिको अकालिको एहि पश्चिको पनायिको पच्यतं वेदितवो युतो हेति धम्मं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पच्युपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदम् नथि मे शरणम् अयम् धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहम् धम्मं च द्विधं वरम् धम्मेयो खलितो दोषो धम्मो खमतु तं मम संगवन् सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उयुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामिति पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अर्थपुरुषपूगला एष भगवतो सावक संघो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं भूयंखेतं लोकसाथि संगम यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च संघा अतीता च ये च संघा अनागता पच्युपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदम् नथि मे शरणम् अयम् संघो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहम् संघं च त्रिविधोत्तमम् संघेयो खलितो दोषो संघो खमतु तं मम बोलो साधु 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 ત્રણ વખત વંદન કરો બુદ્ધમ નમામિ ધમ્મમ નમામિ સંઘમ નમામિ સાધુ 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 આજે કારતક સુદ અમાવસ્યા ભગવાન બુદ્ધના ધામની અંદર બહુ મોટું મહત્વ. અમાવસ્યા અને પૂર્ણિમા. અમાવસ્યાના દિવસે ઘણા લોકો વિહારમાં પોતાના પિતરોના નામે દાન ધર્મ અને દીપ પૂજા ઉત્સવ કરતા હોય છે. આપણે આ વર્ષાવસ પછી એક પુસ્તક બહાર પાડ્યું છે. જે પુસ્તકનું નામ છે બોધ કથા, અને આને આપણે ઉપનિષદ વ્રત સાથે જોડ્યું છે કે જે દિવસે અમાવસ્યા પૂર્ણિમા એકટાણું કરો એ દિવસે આ પુસ્તક તમારે વાંચી લેવું. તો આ બોધ કથા છે, આનો આપણે મોટા પાયે પ્રચાર થવો જોઈએ. દર પૂર્ણિમાએ અમાવસ્યા એકટાણું કરે અને ઘરના સભ્યોએ આ પોતાની રીતે વાંચી અને કરવું જોઈએ.
દુનિયાના દેશોની અંદર આ કથાઓ થાય છે. આની સામે કાઉન્ટરની અંદર સત્યનારાયણની કથા આવી. તો બાબા સાહેબ એમ કે સંસાર બાળક છે, એના હાથમાં ચપ્પુ આવી ગયું હોય તો આપણે એને બચાવવું હોય તો બૂઠું ચપ્પુ દેવું પડે. સમાજ ધર્મ વગર ના જીવી શકે, એને કાંઈક છોડાવવું હોય તો કાંઈક આપવું પડે. તો આ બોધ કથાનો આજનો વિષય છે, હું વાંચીને તમને સંભળાવું છું. બોધ કથા આપણે એને ઉપનિષદ વધ કથા સાથે જોડેલું છે. બોધ એટલે ધર્મનું આચરણ કરતા લોકો, ઉપનિષદ એટલે એકતાનું, વ્રત એટલે અધિષ્ઠાન. આ દિવસે તમારે 8 નિયમ યાદ કરવાના કે આજના દિવસે હિંસા નહીં કરું, ચોરી નહીં કરું, વ્યભિચાર નહીં કરું, આજના દિવસે વાણી પથારે સુઈશ, સાડા 12 પહેલા ભોજન કરી લઈશ અને ભૌતિક સુખનો ત્યાગ કરીશ. તે 8 નિયમો છે, એ વાંચી લેવાના છે, બરાબર. અને આ કોઈ પણ બોધ કરી શકે. તમે તમારા ઘરે બાજોટ રાખો, એની ઉપર ભગવાન બુદ્ધનો ફોટો, મીણબત્તી અગરબત્તી સવારે મૂકી અને વંદન કરવાનો પૂરો દિવસ રાખો. એથી લોકોને ખબર પડે કે આજે અમારી બુદ્ધ ભગવાનની અમાસક, બુદ્ધ ભગવાનની પૂર્ણિમા છે. અને શક્ય હોય તો બોધોએ 3 પૂર્ણિમાએ કામ ધંધો બંધ કરી અને વિહારોમાં જવું જોઈએ, કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવો જોઈએ. એમાં પહેલું આવે વૈશાખ પૂર્ણિમા, જે ત્રિવિધ પૂર્ણિમા કહેવાય છે. પછી આવે અષાઢ પૂર્ણિમા, જે ગુરુ પૂર્ણિમા કહેવાય. અને પછી કાર્તક પૂર્ણિમા, સંઘ પૂર્ણિમા અને સંઘદાન પૂર્ણિમા. શક્ય આ 3 પૂર્ણિમાએ રજા રાખીને આપણે વિહારોના કાર્યક્રમમાં જવું પડે. તો હું વાંચું છું, આપ શાંતિથી સાંભળશો. સિંગાલ વાત છું તો આપણને મેજોરિટી ભગવાન બુદ્ધના કારણ સુખની ખબર છે કે હું કહું એટલે ન માનો, પરંપરા ન માનો, શાસ્ત્રો ન માનો, આને ન માનો, આમ ન માનો છે ને, એનો અનુભવ કઈ માનો. પણ સિંગાલ વાત સુખની ખબર નથી. એમાં ભગવાન બુદ્ધે માનવાનું કહ્યું છે કે દારૂ ન પીવો, જુગાર ન રમો, વ્યભિચાર ન કરો, અડધી રાત સુધી રખડો નહીં, આળસ ન કરો, પાપી મિત્રોની સંગતિ ન કરો, માતા પિતા કેમ વર્તું, સ્ત્રી બાળકોને કેમ વર્તું, કામ કરતા માણસો વાળે કેમ વર્તું, ગુરુજનો વાળે, શિક્ષકો જણે કેમ વર્તું, ભક્તિજી વાળે કેમ વર્તું અને સગાવાળાને કેમ વર્તું. 4 પ્રકારના સગાવાળા સારા, 4 પ્રકારના સગાવાળા નહીં સારા, એના 4 દોષ. તો આ વાત સિંગલ વાત સુધમાં ભગવાન બુદ્ધે કીધી છે, એને આપણે બુદ્ધ કથા કહીએ છીએ. એ કોઈ કઠોળ કથા નથી. વ્રત એટલે દિવસે નિયમોનો અને કથા એટલે કથન, બુદ્ધનું કથન, બુદ્ધનું વચન જે સિંગાલ નામના ગૃહપતિને આપ્યું છે. એટલે મિથ્યા દૃષ્ટિમાંથી બહાર નીકળજો. આ આપણું છે. ઘણા સનાતન ધર્મ સાથે પલાયન વૃત્તિથી જોડી અને કરતા હોતા નથી. તો હું વાંચી સંભળાવશું. સિંગાલ વાત શું? એવું મેં સાંભળ્યું છે કે એક સમયે ભગવાન બુદ્ધ રાજગૃહના વેણુવનમાં આવેલા કળક નિવાસમાં સાધના હેતુ વિહાર કરતા હતા. તે વખતે સિંગાલક નામનો ગૃહપતિ પુત્ર પ્રાતઃકાળે ઉઠીને રાજગૃહ નગરની બહાર નીકળીને નદીએ સ્નાન કરી કપડા તથા વાળ ભીંજવીને ઉત્તર દક્ષિણ પૂર્વ પશ્ચિમ ઉપર નીચે બધી દિશાઓને હાથ જોડી નમસ્કાર કરતો હતો. તે વખતે ભગવાન બુદ્ધ ચીવર પહેરી ભિક્ષા પાત્ર તથા દંડ હાથમાં લઈને ભિક્ષાટન માટે રાજગૃહ નગરમાં પ્રવેશવા માટે ચાલ્યા. ભગવાન બુદ્ધે તે વખતે જોયું કે સિંગાલક ગૃહપતિ પુત્ર ઉત્તર દક્ષિણ પૂર્વ પશ્ચિમ ઉપર નીચે બધી દિશાઓને હાથ જોડી નમસ્કાર કરતો હતો. તે જોઈ ભગવાન બુદ્ધે તેને પૂછ્યું, ગૃહપતિ પુત્ર, તું બધી દિશાઓનો હાથ જોડી કેમ નમસ્કાર કરી રહ્યો છે? સિંગાલક ભગવાન સામે બોલ્યો. તો સિંગાલક બોલ્યો, ભગવાન, મને મારા પિતાએ તેમના મરણ સમયે આ અનુશાસન આજ્ઞા કરી હતી કે પુત્ર, સવારે ઉઠીને તું બધી દિશાઓને નમસ્કાર કરજે. ભગવાન, ત્યારથી મેં પિતા દ્વારા કરેલ અનુશાસન અને સત્કાર ની મહત્વ આપી આજ્ઞા પાલન કરી, સમયસર પથારી ત્યાગ કરી, નદી સ્નાન કરી, ભીંજવેલા કપડા અને વસ્ત્રો સાથે રાજગૃહથી નીકળી 2 હાથ જોડીને બધી દિશાઓને નમસ્કાર કરી રહ્યો છું. બીજું, 6 દિશાઓ આવી રીતે નમસ્કાર કરવા જોઈએ એવું ભગવાન બુદ્ધનું કહેવું છે. ભગવાન બુદ્ધ બોલ્યા, ગૃહપતિ પુત્ર, આર્ય વિનય ધમ્મ વિનયમાં 6 દિશાઓનો નમસ્કાર આ રીતે કરવામાં આવે છે. તો ભગવાન ધમ્મ વિનયમાં 6 દિશાઓનો નમસ્કાર કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તે મને બતાવો. તો ભગવાને કહ્યું, તે સારું છે કે આપ ભગવાને તે ધર્મ વિધિ મને જણાવો. તેમ 6 દિશાઓનો નમસ્કાર કરવું યોગ્ય છે.
તો શિંગાલ ભગવાન બુદ્ધને પૂછે છે, તો ગૃહપતિ પુત્ર સાંભળો, મારી વાત બરાબર ધ્યાન આપો, હું તને બતાવું છું. ઠીક છે, ભગવાને કહ્યું. શિંગાલ ગૃહપતિ પુત્રે ભગવાન બુદ્ધને આસાવીને જવાબ આપ્યો. ભગવાન બુદ્ધે આ પ્રમાણે કહ્યું, ગૃહપતિ પુત્રે, જ્યારે કોઈ વિશુદ્ધ સાવ 4 કર્મ ક્લેશો પાણીનો નાશ થાય છે, 4 સ્થાનોથી તે પાપ કર્મ કરવાની અવસ્થામાં રહેલો નથી અને ભોગ વિલાસના 6 અપાય દુર્ગતિના મુખો માર્ગનું સેવન કરતો નથી, ત્યારે તે 14 પાપ કર્મથી વિરક્ત થઈને 6 દિશાઓને આસાદિત કરીને ઉભય લોકની વિજય પ્રાપ્તિમાં લાગી જાય છે. ત્યારે તેનું આ લોક તો સુસેવિત સુખી થઈ જાય છે, પરંતુ પરલોક પણ સુસેવિત સુખી થઈ જાય છે, કારણ કે તેનું મરણતા સુગતિમય દેવલોકમાં એનું ચિત્ત ઉત્પન્ન થાય છે. પહેલું, 4 કર્મ ક્લેશો પરિણિત થાય, નાશ થાય છે. તે કયા 4 કર્મ ક્લેશો નાશ પરિણિત થાય છે? ગૃહપતિ, પ્રાણી હિંસા કર્મ ક્લેશ છે, એટલે લોકોએ પ્રાણી હિંસા કરવી જોઈએ નહીં. ચોરી કરવી કર્મ ક્લેશ છે, એટલે બોધોએ અને આમય કરવા દે એ કરવું જોઈએ નહીં. કામ વ્યભિચાર સબંધિત દુરાચાર કર્મ ક્લેશ છે, એટલે એ કરવું જોઈએ નહીં. જૂઠું બોલવું એ કર્મ ક્લેશ છે, એટલે એ કરવું જોઈએ નહીં. તેના આ 4 કર્મ ક્લેશો નષ્ટ થયેલા હોય છે. ભગવાન બુદ્ધે આ પ્રમાણે કહ્યું. આમ કહ્યા પછી ભગવાને ફરી આમ કહ્યું, પ્રાણી હિંસા કરવી, ચોરી કરવી, જૂઠું બોલવું અને પરસ્ત્રી ગમન કાર્ય જ્ઞાની પુરુષો અનુમોદન કરતા નથી. તે અકુશલ કર્મો છે, જે મનુષ્યના નાશના કારણો છે. બીજું, 4 સ્થાનોથી તે પાપ કર્મ નથી કરતા. કયા 4 કારણોથી તે પાપ કર્મ નથી કરતા? તે ના છંદના માર્ગ પર જઈને, ના દ્વેષના માર્ગ પર જઈને, ના મોહના માર્ગ પર જઈને, ના ભયના માર્ગ પર જઈને પાપ કર્મ કરતા નથી. ગૃહપતિ પુત્ર, તે વિશુદ્ધ સાવ છંદની ગતિ માર્ગમાં જતો નથી, મોહની ગતિમાં જતો નથી અને ભયની ગતિમાં જતો નથી. આ રીતે 4 ભય સ્થાનોથી તે પાપ કર્મ કરતો નથી. ભગવાન બુદ્ધે આમ કહ્યું, રાગ, છંદ, ક્રોધ, દ્વેષ, મોહ, અજ્ઞાન અને ભયના લીધે જે ધર્મનું અતિક્રમણ ઉલ્લંઘન કરે છે, તે વધ પક્ષના ચંદ્રમાની જેમ તેનો નાશ થાય છે, ક્ષીણ થાય છે. અંધારાની જેમ એનું જીવન દુઃખમય થાય છે. તથા છંદ, દ્વેષ, મોહ અને ભયથી પણ જે ધર્મનું અતિક્રમણ કરતો નથી, તે યક્ષ શુદ્ધ પક્ષના ચંદ્રમાની જેમ નિરંતર એની વૃદ્ધિ થાય છે, તે સુખી સંપન્ન થાય છે. કે જેમ અજવાળિયામાં ચંદ્ર વિકસતો હોય છે, શીતળ છાયા આપતો હોય છે, એવું જ સુખની સંપત્તિ મનુષ્યના જીવનમાં થતી હોય છે. ત્રીજું, સંપત્તિ નાશના 6 માર્ગોનું અસેવન. તે ભોગોના વિલાસના 6 અપાય સંપત્તિ નાશના કારણો ક્યાં છે? સુરામેરા, દારૂ સેવન, મદ્યપાન વગેરે નશીલા પદાર્થો, તમાકુ ચીજોનું સેવન ગૃહપતિ પુત્ર સંપત્તિ નાશના કારણો છે. વિકાલચર્યા, રાત્રિના કર સમયે 4 રસ્તા ઉપર અકારણ રખડવું, તે ભોગ સંપત્તિ નાશનું કારણ છે. એ શિંગાલ, સમજ્યા સામાજિક જલસા એટલે કે નાટક તમાશા, નાચ ગાના, ખેલ તમાશા, ઉત્સવો, ફિલ્મોમાં ભાગ લેવો, સંપત્તિ અને ડાયરા જોવા, ડાયરા કરવા, આ સંપત્તિ નાશના કારણો છે. ચોથું, જુગાર અને લોટરી તરફ લઈ જનારી રમતોમાં સંમિલિત થવું, તે સંપત્તિ નાશના કારણ છે. પાંચમું, પાપી દુષ્ટ મિત્રોની સંગતિ ભોગ સંપત્તિ નાશનું કારણ છે. છઠ્ઠું, આળસમાં પડ્યા રહેવું, તે ભોગ સંપત્તિ નાશનું કારણ છે. પહેલું, સુરામ અને મદ્યપાનના 6 દુષ્પરિણામ આદિનો છે. હે શિંગાલ, દારૂ પીવાથી તત્કાલ ધનહાનિ થાય, પરિવારમાં વિકાસ થાય, ઘરમાં ઝઘડાની વૃદ્ધિ થાય, શરીરમાં અનેક રોગો થાય, કીર્તિનો સમાજમાં નાશ થાય અને શરમ અને શાલીનતાનો નાશ થાય. છઠ્ઠું, સ્મૃતિ ભ્રમથી આબરૂ જાય. હે ગૃહપતિ માટે મારો ઉપદેશ છે કે મદ્યપાનના આ 6 દોષ છે, એટલે લોકોએ, ઉપાસકોએ મદ્યપાન અને શરાબ સેવન ન કરવું જોઈએ. બીજું,
વિકાલચર્યાના 6 દોષ છે. હે ગૃહપતિ પુત્ર, ક સમયમાં મોડી રાત્રે 4 દસ્તકે ભટકવાના 6 દોષ છે. પોતે સ્વયં અસલામત રહે, તેની સ્ત્રી બાળકો અસલામત રહે. ત્રીજું, તે ધન સંપત્તિ અસુરક્ષિત રહે. ચોથું, પાપ કર્મમાં શંકા પેદા થાય. પાંચમું, તેના પર ચોરી આદિના ખોટા આરોપો આવી પડે. છઠ્ઠું, તે અન્ય ઘણા સંકટોનો સામનો કરવો પડે. ઘણી વખત પોલીસને કોઈ આરોપી પકડતા નથી હોતા, તો આવા અડધી રાત સુધી રખડતા લોકોને ફીટ કરી દેતા હોય છે. એટલે આવું ન થવું જોઈએ. ત્રીજું, હે શિંગાલ, સમજાયેલી સામાજિક જલસામાં ભાગ લેવાના 6 દોષ છે. ગૃહપતિ, સામાજિક નાચગાનમાં ભાગ લેવાના 6 દુષ્પરિણામ હોય છે. આજે ક્યાં નૃત્ય છે, આજે ક્યાં ગાન છે, આજે ક્યાં વાજિત્રો વાગે છે, આજે ક્યાં આખ્યાન છે, આજે ક્યાં ડાયરો છે, આજે ક્યાં ઘંટવાદ ખેલ તમાશા છે, અથવા આજે કોની મેચ છે, એમ જાણી મેળવવા ગ્રામ નિગમ વગેરેમાં રખડી સમયનો બગાડ કરવાનો થાય છે. તેનાથી દિવસના અન્ય કામોમાં અટકાવ આવે છે. ગૃહપતિ, સમજ્યા એને સામાજિક જલસાના આ 6 દુષ્પરિણામ છે. એટલે સમયનું કામ કરવું જોઈએ અને આવા દુષ્પરિણામોથી જીવનમાં બહાર નીકળવું જોઈએ. ચોથું, જુગાર અથવા લોટરીના રમતોને 6 દુષ્પરિણામ. હે શિંગાલ, ગૃહપતિ પુત્ર, જુગાર આદિ લોટરી વ્યસનોના 6 દુષ્પરિણામ હોય છે. પહેલું, જુગારમાં જીતવાથી બીજાની સાથે વેર પેદા થાય છે. પરાજિત વ્યક્તિ પોતાની ધનની રક્ષાની ચિંતામાં પડી જાય છે. તે જોતજોતામાં ધનની હાનિ થવા લાગે છે. સામાન્ય સભામાં જવાથી તેની વાતો પર કોઈ વિશ્વાસ કરતું નથી. પાંચમું, નિર્ધનતા ગરીબીને લીધે મિત્રો અને સાથીઓમાં તિરસ્કૃત થાય છે. છઠ્ઠું, તે કુંવારો હોય તો કોઈ વ્યક્તિ તેની સાથે એની દીકરીના લગ્ન કરતા નથી અને એને વાઢું રહેવું પડશે. હે ગૃહપતિ પુત્ર, જુગાર આદિ લોટરીના આ 6 આદિનો દોષ પરિણામ છે. માટે મારો ઉપદેશ છે કે બૌદ્ધ ઉપાસકોએ આવું ન કરવું જોઈએ. પાંચમું, ગૃહપતિ પુત્ર, દુષ્ટ અને પાપી મિત્રોની સંગતિના 6 દોષ છે. પાપી મિત્રોની સંગતિ થવાથી વ્યક્તિ જુગારીઓ થઈ જાય છે, દારૂ પીનાર થઈ જાય છે, દારૂ બતાવનાર થઈ જાય છે, કૃતજ્ઞ થઈ જાય છે, વંચક થઈ જાય છે, ઠગ થઈ જાય છે, સાહસિક હત્યારો ગુંડા થઈ જાય છે. એના જેવા મિત્ર બની રહી છે એ શું ભલું કરે. ગૃહપતિ પુત્ર, આ 6 પાપી મિત્રોની સંગતિના દોષ છે. એટલે મારો ઉપદેશ છે કે બધોય પાપી મિત્રોની સંગતિ કરવી જોઈએ નહીં. છઠ્ઠું, હે ગૃહપતિ પુત્ર, આળસના 6 દુષ્પરિણામ છે. ગૃહપતિ પુત્ર, આ આળસના 6 દુષ્પરિણામ છે. પહેલું, આજે બહુ ઠંડી છે એમ વિચારી આળસો માણસ કામ નથી કરતો. આજે ખૂબ ગરમી છે એમ વિચારી આળસો માણસ કામ નથી કરતો. ત્રીજું, હવે તો સાંજ પડી ગઈ છે એમ વિચારી આળસો માણસ કામ નથી કરતો. ચોથું, હજુ તો સવાર પડી છે એમ સમજીને કામ નથી કરતો. પાંચમું, હજુ તો ઘણો ભૂખો થયો છે એમ વિચારી આળસો માણસ કામ નથી કરતો. છઠ્ઠું, આજે તો બહુ ખવાઈ ગયું એમ વિચારી આળસો માણસો કામ નથી કરતો. કે મને ઊંઘ આવે છે એમ વિચારી કામ નથી કરતો. ઘણી તાત્કાલિક કરવા જેવી વાતો ન કરવાથી ઉત્પન્ન થયેલ સુખ ભોગ સંપત્તિ ઉત્પન્ન થતી નથી અને ઉપાર્જિત ધન સંપત્તિ આળસને કારણે નાશ થઈ જાય છે. ગૃહપતિ પુત્ર, આળસને કારણે આ 6 દુષ્પરિણામ છે. માટે મારો ઉદ્દેશ છે કે બધોએ આ 6 કામો ન કરવા જોઈએ. ભગવાને આમ કહી તેની સાથે સુગત શાસ્ત્રએ આ વાત પણ કહી, જે શરાબ પીવામાં મિત્ર બને તે મોં પર સૌમ્ય રહે છે, મોઢા ઉપર ખુશામત રહે છે, તે સાચો મિત્ર નથી. સાચો મિત્ર તો તે છે જે કાર્ય સ્વાદ પૂરું થવા છતાં મિત્ર બની રહે છે. સવારે સૂર્ય ઉગે ત્યાં સુધી સૂઈ રહેનાર, પરસ્ત્રી ગમન વેર પેદા કરવું, અનર્થ પેદા કરવું, પાપી મિત્રોની સંગતિ અને અતિ કંજૂસપણું આ મનુષ્યના દુર્ગુણોના નાશના પાપના કારણો છે. પાપી મિત્રોનો સંગ કરનાર, પાપી મિત્રોમાં રચોપચો રહેનાર, પાપાચરમાં અનુતુપ રહેનાર પુરુષ પોતાના આલોક અને પરલોક બંનેનો નષ્ટ કરે છે. જુગાર, પરસ્ત્રી ગમન, શરાબ સેવન, નૃત્ય ગીત, દિવસના સૂઈ રહેવું, કસમયમાં બહાર રખડવું, પાપી મિત્રોની સંગતિ અને અતિ કંજુસાઈ આ મનુષ્યના દુર્ગુણોના નાશના કારણો છે. તેમાં વ્યક્તિનો નાશ થાય છે. એ શિંગાલ, જુગાર રમવું, દારૂની લતે ચડવું, અન્યની પ્રિય પત્ની સાથે દુર્વ્યવહાર કરવું તે હિત મૂર્ખ સાથે સંગતિ કરે છે. વૃદ્ધ પ્રજ્ઞાવાનનો સાથ કરતા નથી, તે
વધ પક્ષના ચંદ્રની જેમ સ્થિર થાય છે કે જે વ્યક્તિ નિરંતર દારૂડિયો, નિર્ધન, દારૂનો તરસ્યો, દારૂની દુકાને વારંવાર ભટકનાર, જેમ પાણીમાં પથ્થર ડૂબી રહે એ રીતે દેવામાં ડૂબતો રહે છે, તે જલ્દીથી સગા સંબંધીઓને અપમાનિત કરે અને એ પોતે પણ અપમાનિત થાય અને ઘરમાં પણ એનું અપમાન થાય છે. જેને દિવસે ઊંઘવાની ટેવ છે, રાત્રે જાગી શકતો નથી અથવા રાતે જાગવું ગમતું નથી, શ્રાપમાં ચકચૂર રહેનાર અધમ વ્યક્તિ પોતાનું ઘર પાલક જીવન ચલાવી શકતો નથી અને એનો નાશ થાય છે. આજે બહુ ટાયર છે, આજે બહુ ઠંડી છે, આજે બહુ ગરમી છે, હવે તો સાંજ પડી ગઈ તેવું વિચારનાર યૌવનની તકો જતી રહેશે અને તેનું કોઈ નવું કાર્ય થતું નથી. જે પુરુષ અથવા સ્ત્રી ઠંડી, ગરમી ઇત્યાદિને ઘાસ સમાન પુરુષ ગણીને પોતાના કાર્યોને વળગી રહીને મહેનત કરે છે, તેના સુખ અને સંપત્તિ ક્ષીણ થતા નથી, વધતા જાય, વધતા જાય, વધતા જાય અને એ લોકો કભી દુઃખી થતા નથી. એ સિવાય અમિત શત્રુ મિત્ર તરીકે ગૃહપતિ પુત્ર આ 4 પ્રકારના પુરુષો, વ્યક્તિઓ, મિત્રો, સગાવાલાઓ જેઓ મિત્રો વ્યવહાર કરતા છતાં તે શત્રુ છે એવું સમજવું જોઈએ. પહેલું, પ્રધાનહારક મિત્ર હોવા છતાં શત્રુ સમજવો જોઈએ. શ્રેષ્ઠ વાતો કરનાર વાતોડિયાને શત્રુ સમજવો જોઈએ. ખુશામત ખોરને શત્રુ સમજવો જોઈએ. સંપત્તિ નાશમાં સહાય કરનારને મિત્ર છતાં શત્રુ સમજવો જોઈએ. આગળ બધી મૂક્યા બહાર પ્રધાનહારક 4 પ્રકારના પ્રધાનહારકને શત્રુ સમજવા જોઈએ. તે ધન લઈને પાછું આપતો નથી, તે થોડું આપીને વધારે માંગે છે, તે મુશ્કેલી હોય ત્યારે જ અન્ય પાસે જાય છે, કેવળ ધન પ્રાપ્તિ માટે મિત્રતા કરે છે. ગૃહપતિ આ 4 પ્રકારના પ્રધાનહારક લોકો ઉપર મિત્રતાનો વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ અને એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. શ્રેષ્ઠ વાતો કરનાર વાતોડિયો ગૃહપતિ આ 4 કારણોથી વાતોડિયા મિત્ર હોવા છતાં અમિત્ર એને શત્રુ સમજવો જોઈએ. પહેલું, તે પોતે કરેલા કામની પ્રશંસા કરે, તે અન્ય માટે ભવિષ્યમાં શું કરશે એ વાતો કરે, તે લોકોને ખાલી વાતો, વચનો આપી અને ખુશ કરવા પ્રયત્ન કરે. જ્યારે મદદ કરવાનું આવે ત્યારે એ અસત્યને ઊંચા હાથ કરી બતાવતા હોય છે. આવા વાતોડિયા, રાજકારણીયા, ખુશામતખોર લોકોથી દૂર રહેવું જોઈએ. ત્રીજું, ખુશામતખોર ગૃહપતિ પુત્ર આ 4 વાતોથી ખુશામતખોર કરનાર અનુપ્રિય ભાણીને શત્રુ સમજવો. તે મિત્રના પાપ કર્મનું સમર્થન કરે છે, તે મિત્રના કુશળ કર્મોમાં પણ અનુમતિ ન આપે, તે મિત્રની હાજરીમાં પણ પ્રશંસા કરે, તે મિત્રની પીઠ પાછળ નિંદા કરે છે. આ 4 કારણોથી અનુપ્રિય ભાણી ખુશામતખોરને મિત્ર ન સમજવો જોઈએ, શત્રુ સમજવું એ શિકાલ એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. સંપત્તિ નાશમાં સહાયક ચોથું, ગૃહપતિ આ 4 કારણોથી સંપત્તિ નાશ સહાયકને શત્રુ માનવો જોઈએ. શરાબ પીવામાં, અશુદ્ધ કાર્ય કરવામાં સહાયક થાય છે, કર સમયમાં 4 રસ્તામાં રખડવામાં સહાયક થાય છે, નૃત્ય ગીત ઉત્સવમાં સહાયક થઈને સંમિલિત થાય છે, જુગાર વગેરે સહાયક થાય છે, તેને નકામો માણસ બનાવે છે. આ કોણ સંપત્તિના સહાયકને મિત્રને શત્રુ સમજવો જોઈએ અને એ શિંગાલ એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આમ ભગવાને કહ્યું, આમ કઈ શાસ્ત્રા સુગતે આમ કહ્યું. પ્રધાનહારક વાતોડિયો એટલે વચીચરો, ખુશામતખોર અનુપ્રિય, ચોથું પાપ કર્મ અપાયમાં સહાય, તે 4 મિત્રો હોવા છતાં શત્રુ છે એવું બુદ્ધિમાન લોકો માને છે. માટે શિકાલ આવા સગાવાલા મિત્રો તે દૂર રહેવું જોઈએ અને આપણું જીવન ઉત્તમ અને પવિત્ર બનાવવું જોઈએ. આ 4 મિત્રોથી દૂર તેજી દેવા જોઈએ. જેમ સમજદાર માણસ ભયાનક માર્ગને છોડીને દૂર થઈ જાય છે, એવી રીતે આપણે પણ આવા સગાવાલા મિત્રોને દૂરથી કરવા જોઈએ. ચોથું, 4 પ્રકારના સગાવાલા મિત્રોની શોધ અને વિશ્વાસો સમજવા જોઈએ. એ શિંગાલ એ ગૃહપતિ આ 4 પ્રકારના મિત્રોને શોધ, સાચા મિત્રો સમજવા જોઈએ. પહેલું, ઉપકાર. બીજું, સુખ દુઃખનો સમાન ભાગીદાર. ત્રીજું, અર્થ પ્રાપ્તિનો ઉપાય બતાવનાર. ચોથું, અનુકંપા અને કરુણા કરનાર, સહાનુભૂતિ બતાવનાર મિત્રોને સુજદ અને વિશ્વાસુ સમજવો. પહેલું, ઉપકાર. ગૃહપતિ પુત્ર આ 4 કારણોથી ઉપકાર કરનાર મિત્રને શોધ, સાચો મિત્ર માનવો જોઈએ. તે પ્રમાદી મિત્રોની રક્ષા કરે છે. બીજું, તે પ્રમાદી મિત્રોની સંપત્તિની રક્ષા કરે છે. ત્રીજું, તે ભયભીત મિત્રને શરણ આશ્રય સ્થાન આપે છે. ચોથું, તે આકસ્મિક આવશ્યકતા આવી પડતા 2 ગણો લાભ આપવા પ્રયત્ન કરે છે. તેને મિત્ર હોવા છતાં શુદ્ધ સાચો મિત્ર માનવો જોઈએ અને એ વ્યવહાર તોડે તો પણ એની સાથે નવા સાથે વ્યવહાર કરવો જોઈએ. આવું ભગવાન બુદ્ધનું કહેવું છે. બીજું, સમાન સુખ દુઃખી. ગૃહપતિ પુત્ર
આ 4 કારણોથી સમાન સુખ દુઃખી મિત્રને સુધર સમજવો જોઈએ. કારણ કે પહેલું, તે પોતાની ગોપનીય વાત મિત્રને બતાવે. બીજું, મિત્રની ગોપનીય વાત ગુપ્ત રાખે. ત્રીજું, સંકટ સમયમાં તે સાથ છોડતો નથી. ચોથું, તે પોતાના મિત્રને પોતાના જીવનનું પણ બલિદાન આપે છે. તે મિત્ર હોવા છતાં શુદ્ધ સાચો વિશ્વાસો માનવો જોઈએ, આવું ભગવાન બુદ્ધનું કહેવું છે. ત્રીજું, હિતવાદી ગુરુપતિ પુત્ર. આ 4 કારણોથી અર્થ સહિત વાત કરવા વાળા મિત્રને શોધ સમજવો જોઈએ. પહેલું, મિત્રને પાપ કર્મથી દૂર રાખે. મિત્રને કલ્યાણકારી માર્ગોમાં નિયોજે. મિત્રને ન સાંભળે વિદ્યા સંભળાવે. મિત્રને તે તેના ઉત્તમ સુગતિ દેવગતિનો માર્ગ બતાવે. આ હિતવાદી મિત્રને શુદ્ધ વિશ્વાસો સમજવો જોઈએ અને હે શિગાલ એની સાથે વ્યવહાર રાખવો જોઈએ. ચોથું, કરુણાવાન. હે ગુરુપતિ પુત્ર, આ 4 કારણોથી કરુણાવાન મિત્રને શુદ્ધ સમજવો જોઈએ. તેના મિત્ર પાસે સંપત્તિ ન હોય તો તેને આનંદ અને પ્રસન્નતા થતી નથી. તેના મિત્ર પાસે સંપત્તિ હોવાથી તે પ્રસન્ન થાય છે. ત્રીજું, તે મિત્રની નિંદા કરનારને રોકે છે. ચોથું, તે મિત્રની પ્રશંસા કરનારની પ્રશંસા થાય છે. તે કરુણાવાન મિત્ર શુદ્ધ અને વિશ્વાસુ સાચો અને સગાવાલા છે એવું સમજવું. ભગવાને આમ કહ્યું, ઉપકારક, સમાન સુખ દુઃખ, અર્થહિતની વાત કરનાર, કરુણાવાન મિત્ર, આ 4 લોકો વાસ્તવિક મિત્ર સગાવાલા છે. આવું જાણીને બુદ્ધિમાન સગા સંબંધી માતા જેમ પોતાના એકના એક પુત્રનું જતન કરે છે એમ એનું પાલન પોષણ કરવું જોઈએ. શીલ સંપન્ન બુદ્ધિમાન પુરુષ પજ્ર અગ્નિ સમાન પ્રકાશિત થાય છે એમ આવા સગાવાલાનો આપણે વિકાસ કરવો જોઈએ. જે મધમાખી જેમ અહિંસક માર્ગે સંપત્તિનો સંચય કરે છે તે સર્વભોગી સંપત્તિ ઉધેના લાકડાની જેમ એની વૃદ્ધિ થાય છે એમ આપણી પણ સંપત્તિનો વિકાસ થાય. આવી રીતે ભોગી સંપત્તિનો સંચય કરી અસંપન્ન કુળવાળા ગૃહસ્થે પોતાના ધનને 4 ભાગમાં વિભાજિત કરવું જોઈએ. જે રીતે મિત્ર સંગ્રહ કરી શકે એ મિત્ર બનાવી શકે છે. તે સંપત્તિનો 1 ભાગ રોજના ઉપયોગ માટે કરે છે, 2 ભાગ ધંધામાં રોકે છે, 4થા ભાગ સંકટ સમયમાં કામ આવે એટલે બચત કરે, સુરક્ષિત બચત કરે છે. એ કરે તો એ શિગાલ મનુષ્યને ફાયદો થાય છે. છઠ્ઠો, 5મું, 6 દિશાઓની પૂજા. હે ગુરુપતિ પુત્ર, આર્ય શ્રાવક 6 દિશાઓની પૂજા કેવી રીતે કરે છે? ગુરુપતિ પુત્ર, 6 દિશાઓની આવી રીતે પૂજા કરવી જોઈએ. માતા પિતાની પૂર્વ દિશા સમજવી જોઈએ. બીજું, આચાર્ય શિક્ષકની દક્ષિણ દિશા સમજવી જોઈએ. ત્રીજું, સ્ત્રી બાળકોની પશ્ચિમ દિશા સમજવી જોઈએ. ચોથું, મિત્ર સગા સંબંધીની ઉત્તર દિશા સમજવી જોઈએ. 5મું, નોકર અને કર્મચારી નીચેની દિશા સમજવી જોઈએ. છઠ્ઠું, સાધુ સંતો ભિક્ષુઓની ઉપરની દિશા સમજવી જોઈએ. તો અહીંયા પૂજાનો મતલબ છે મહાપુરુષના ગુણોનું ગ્રહણ કરવા. 9 ગુણ બુદ્ધના, 6 ગુણ ધામના, 9 ગુણ સગના. સનાતન ધર્મમાં પૂજા એટલે દેવ દેવતાને રાજી કરવા. બુદ્ધમાં પૂજા એટલે ગુણોનું ગ્રહણ કરવું. શબ્દ ભેદ છે એટલે બુદ્ધના વચનોને આપણે ફેંકી ના શકીએ, એને આપણે એક્સેપ્ટ કરવા જોઈએ. માતા પિતાની પૂર્વ દિશા. ગુરુપતિ, આ 5 કારણોથી પુત્રએ પૂર્વ દિશા માનીને માતા પિતાની સેવા ચાકરી કરવી જોઈએ. પહેલું, માતા પિતાએ મારું પાલન પોષણ કર્યું છે તેથી હું એમનું પાલન પોષણ કરીશ. બીજું, માતા પિતાએ મારા કાર્ય કર્યા છે આથી હું એમના કાર્ય કરીશ. ત્રીજું, માતા પિતાએ આપણું કુળ વંશ ચલાવ્યું છે આથી હું પણ માતા પિતાનું કુળ વંશ ચલાવીશ. ચોથું, તેમને મને દાયદા અને ઉત્તરાધિકાર સોંપ્યો છે આથી હું એમના ઉત્તરાધિકારનું પ્રતિપાલન કરીશ. 5મું, પિતૃઓના નામે હું દાન ધર્મ કરીશ. આ રીતે 5 પ્રકારે માતા પિતાની સેવા કરવાથી તે માતા પિતા પુત્ર ઉપર 5 પ્રકારે અનુકંપા કરુણા કરે છે. પહેલું, માતા પિતા 5 કરુણા કરે. પહેલું, સંતાનોને પાપ કર્મથી દૂર રાખે. બીજું, સંતાનોને પુણ્ય કામમાં લગાવે. ત્રીજું, સંતાનોને ઉત્તમ આજીવિકા સત્વિદ્યા શીખવે એનું પ્રશિક્ષણ આપે. ચોથું, સંતાનોને યોગ્ય સમય થાય ત્યારે યોગ્ય વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કરાવે. અને 5મું, યથા યોગ્ય સમયે સંપત્તિનો ઉત્તરાધિકાર આપે છે. હે ગુરુપતિ, આ 5 વાતોથી પુત્ર દ્વારા માતા પિતા પૂર્વરૂપી દિશાની પૂજા થાય છે. આથી પૂર્વરૂપી દિશા સુરક્ષિત થાય, પ્રતિષ્ઠિત થાય અને ભયરહિત થાય અને એ રીતે મનુષ્ય સુખી થાય. બીજું, આચાર્ય અને શિક્ષકની દક્ષિણ દિશા. હે ગુરુપતિ પુત્ર, 5 પ્રકારે શિષ્ય વિદ્યાર્થીએ આચાર્યની દક્ષિણ દિશાની પૂજા કરવી જોઈએ. પહેલું, શિક્ષક ઘેર આવે તો આસનથી ઊભા થઈ એને નમસ્કાર કરવા જોઈએ. બીજું, સેવામાં હાજર રહેવું જોઈએ. ત્રીજું, શુશ્રુષા કરવી જોઈએ. ચોથું, પરિચર્યા કરવી જોઈએ. અને 5મું, સન્માનપૂર્વક ધ્યાન આપી એમની વિદ્યા ગ્રહણ કરવી જોઈએ.
ભણાવવા જોઈએ। આ રીતે આચાર્ય 4 પ્રકારે શિષ્ય ઉપર અનુકંપા, તો શિક્ષક એની ઉપર 4 અનુકંપા કરે। પહેલું, તે શિષ્યને સારી રીતે વિદ્યા શીખવે। બીજું, સુંદર શિક્ષણ આપે। ત્રીજું, તે શિષ્યને બધી કલાઓ અને વિજ્ઞાનમાં શિક્ષિત કરે। ચોથું, તે મિત્રો અને સાથીદારો તેને પ્રતિપાદન કરે। પાંચમું, સર્વ દિશાઓમાં તેનું રક્ષણ કરે। આ પ્રકારે શિષ્ય દક્ષિણ દિશાની પૂજા કરે અને 5 પ્રકારે આચાર્ય શિક્ષકની રક્ષા કરે છે। આ રીતે દક્ષિણ દિશા ઢાંકવામાં આવે, સલામત કરવામાં આવે અને એ રીતે સુખી થાય। ત્રીજું, પત્નીની પશ્ચિમ દિશા। હે ગૃહપતિ પુત્ર, આ 5 પ્રકારે પશ્ચિમ દિશાની સ્વરૂપે પૂજા પત્નીની કરવી જોઈએ। પહેલું, પત્નીનું સન્માન કરવું જોઈએ। બીજું, પત્નીનું કોઈ અપમાન ન કરવું જોઈએ। ત્રીજું, કોઈ પણ સ્ત્રી સાથે વ્યભિચાર પુરુષે ન કરવો જોઈએ। ચોથું, ઘરમાં ઐશ્વર્ય પ્રદાન કરવું જોઈએ છે કે નહીં, અથવા ઘરેણાથી બચત કરવી જોઈએ। વસ્ત્ર ઘરેણા અલંકાર આપીને પત્નીને ખુશ કરવી જોઈએ। આ પ્રકારે અનુકંપા કરવાથી એ શિંગાલ પત્ની પણ 5 ઉપકાર કરે છે। પહેલું, પત્ની ઘરના બધા કામો સારી રીતે કરે છે। પત્ની બંને બાજુના સગાવાળાને સારી રીતે સેવા કરી ઉદાર હાથે સાચવે છે। ત્રીજું, પત્ની પતિ સાથે પતિવ્રતા ધર્મનું પાલન કરે છે। ચોથું, પતિએ આપેલા ધનની રક્ષા કરે છે, બચત કરે છે। પત્ની કોઈ પણ કામમાં આળસ કરતી નથી, દક્ષ રહે છે। માટે હે ગૃહપતિ પુત્ર, આ રીતે પતિ પત્નીની પૂજા કરે છે તો પતિ પત્ની આ રીતે અનુકંપા કરવાથી દંપતી જીવન સુખી થાય છે અને હે શિગાલ એ દિશા સુરક્ષિત રહે છે। ચોથું, મિત્ર સગાની ઉત્તર દિશા। ગૃહપતિ પુત્ર, કોઈ પણ કુલપુત્રે ઉત્તર દિશા મિત્રની સગા શબ્દીના રૂપમાં પૂજા કરવી જોઈએ। પહેલું, સગાવાળા ઘેર આવે તો દાન આપીને। બીજું, સારી વાણીથી। ત્રીજું, ઉપયોગી થઈને મદદ કરીને। ચોથું, સમાન વ્યવહાર કરીને અને પાંચમું, શબ્દ અને વચનમાં પ્રામાણિક રહીને। આ પ્રકારે તેની પૂજા કરવાથી મિત્રો સગા સંબંધી તેના ઉપર 5 પ્રકારના ઉપકાર અને અનુકંપા કરે। પહેલું, તે પ્રમાદી સગાવાળા મિત્રની રક્ષા કરે। તે પ્રમાદી સગાની સંપત્તિની રક્ષા કરે। તે સંકટ સમયે રક્ષા કરે, સાથ ન છોડે અને આપત્તિ હોય તો સાથ નથી છોડતા। અને પાંચમું, અન્ય એવા પરિસ્થિતિ થાય તો એના સગા સંબંધી એના બાળકોને પણ ઉછેરતા હોય અને મોટા કરતા હોય છે। હે ગૃહપતિ પુત્ર, આ 5 માર્ગે ગૃહપતિ પોતાના મિત્રો અને સગા સંબંધીની ઉત્તર દિશાની રૂપમાં પૂજા કરે। મિત્રો અને સાથીઓ ઉત્તર 5 પ્રકારનો ઉપકાર કરે। આ રીતે ઉત્તર દિશા ઢાંકવામાં આવે, સુરક્ષિત થાય અને સંસારી સુખી થાય। પાંચમું, નોકર અને કર્મચારીની નીચલી દિશા। ગૃહપતિ પુત્ર, 5 સ્થાનોથી માલિકે પોતાના નોકર અને કર્મચારીની પૂજા કરવી જોઈએ। પહેલું, તેની કાબિલિયત પ્રમાણે શારીરિક શક્તિ પ્રમાણે કામ આપીને। બીજું, સમયસર ભોજન અને કામનું વળતર આપીને। ત્રીજું, માંદગી સમયે સાર સંભાળ રાખીને। ચોથું, સમય ઉપર ઉત્તમ ભેટ સોગાદોનું દાન કરીને અને અથવા બોનસ આપીને। અને પાંચમું, યથા સમય અવકાશ કે રજા આપીને। ગૃહપતિ પુત્ર, નોકર અને કર્મચારીની આ નીચલી દિશાના રૂપમાં માલિક પૂજા કરે, તેના બદલામાં તે 5 માલિક ઉપર અનુકંપા ઉપકાર કરે। પહેલું, માલિક ઉઠે એ પહેલા ઉઠે છે। નોકર માલિકના ઊંઘા પછી ઊંઘે છે। નોકર આપેલું જ લે છે। ચોથું, નોકર જે કાર્યો આપે એ સારી રીતે પાર કરે છે અને નોકર બહારના લોકોમાં માલિકની કીર્તિ અને યશ ફેલાવે છે। આ રીતે નીચલી દિશા ઢંકાય અને સુરક્ષિત થાય અને સંસાર સુખી થાય છે। છઠ્ઠું, શ્રમણ સાધુ સંતો ભીખોની ઉધો દિશા। હે ગૃહપતિ પુત્ર, 5 પ્રકાર કોઈ પણ કુલપુત્રે ઉપરની દિશા રૂપી શ્રમણ સાધુની સંતોની ભિક્ષોની પૂજા કરવી જોઈએ। પહેલું, મૈત્રીયુક્ત કાય વાણીથી, મૈત્રીયુક્ત વાણી કર્મથી, મૈત્રીયુક્ત માનસિક કર્મથી અને તેના માટે પોતાના ઘરના દરવાજા હંમેશા ખુલ્લા રાખીને। પાંચમું, ખાદ્ય તથા ઉત્તમ ભોજન ખોરાક દાન આપીને। હે ગૃહપતિ પુત્ર, આ 5 પ્રકારે ઉપરની દિશાના રૂપમાં સાધુ સમાન સંતો ભીખોની પૂજા કરવાથી ઉપર સાધુ સંતો તેની ઉપર 5 અનુકંપા ઉપકાર કરે। પહેલું, તેને પાપ કર્મથી બચાવે। બીજું, તેને કલ્યાણ માર્ગનું શિક્ષણ આપે। ત્રીજું, તેને કલ્યાણ મનથી ઉપદેશ આપે। ચોથું, તેને ન સાંભળે અશુદ્ધ વિદ્યાનું જ્ઞાન આપે। પાંચમું, તેને વિશુદ્ધ શ્રાવક સાથે જ્ઞાન સ્પષ્ટ કરે। છઠ્ઠું, તે સુગતિ મુક્તિનો ઉત્તમ માર્ગ બતાવે। આવી રીતે ઉપરની દિશા નિર્ભય બને અને સુરક્ષિત થાય છે। ભગવાને આમ કહ્યું, આમ કહીને સુગત શાસ્ત્રએ પછી આમ કહ્યું, માતા પિતાની પૂર્વ દિશા અને આચાર્ય શિક્ષકની દક્ષિણ દિશા, સ્ત્રી બાળકોની પશ્ચિમ દિશા, મિત્ર સગા સંબંધીની ઉત્તર દિશા, દાસ નોકર કર્મચારીની નીચલી દિશા, સાધુ સંત શ્રમણની ઉધો દિશા,
ગૃહસ્થ પોતાના પરિવારના આ દિશાઓને સારી રીતે નમસ્કાર વંદન કરવા જોઈએ. પંડિત, શીલ સંપન્ન, બધાની સાથે મૈત્રી રાખનાર, પ્રતિભાવાન, એકાદસેવી અને આત્મસંયમી પુરુષનું યશ પ્રાપ્ત કરે છે. ઉદ્યમી, આળસહિત, આપત્તિ પડતા ન ગભનાર, અટૂટ નિયમ વાળો, મેઘાવી પુરુષ યશસ્વી પામી છે. મિત્રનો સંગાત, સારા મિત્રો બનાવનાર, ઉદાર, ઈર્ષારહિત, તેના અનુશાસક તથા અનુનેતા પુરુષ યશસ્વી થાય છે. દાન, પ્રિયવાણી અને અન્યના હિતના સમર્થક તથા પ્રત્યેક વ્યક્તિ સાથે યથાયોગ્ય સમાનતાનો વ્યવહાર કરે છે. તેના આ ગુણો ચાલતા રથની નાભી સમાન હોય છે અને તેની ઉન્નતિ થાય છે. જો આ સંગ્રહ 4 ગુણ ન હોય તો ન માતા પુત્ર પાસેથી પૂજા મેળવી શકે, ન પિતા પુત્ર પાસેથી મેળવી શકે છે. કારણ કે પંડિતજન આ ગુણોનો સંગ્રહનું પૂરું ધ્યાન રાખે છે, એટલા માટે તે સમાજમાં પ્રતિષ્ઠાની મહત્વની પ્રશંસા પામે છે. આવું કહેવામાં આવ્યું ત્યારે શ્રીકાલ ગૃહપતિ પોતે ભગવાન બુદ્ધને આ પ્રમાણે નિવેદન કર્યું.